میرے عزیزو، کربلا کا آغاز کب سے ہوا؟ میں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بنو امیہ اور رسول اسلام کے درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے کہ جس منبر پر پیغمبر بیٹھتے تھے اس منبر پر بنو امیہ کی رسائی 50 سال گزرنے کے بعد ہوئی نہ۔ میں نے عرض کیا صرف 3 سال اور 4 مہینے رحلت رسول کے گزرے اور بنو امیہ کا اقتدار شروع ہو گیا۔ رحلت ختمی مرتبت اور بنو امیہ کے جزوی اقتدار کے درمیان 3 سال اور 4 مہینے کا فاصلہ ہے، اور پھر مسلسل 46 سال بنو امیہ نے حکومت کی۔ کربلا سے پہلے 46.5 سال یا کہیں 46 سال 8 مہینے عاشور سے پہلے بنو امیہ کا اقتدار چلا۔ سوال وہ بنو امیہ جن پر ختمی مرتبت نے خلافت کو حرام قرار دیا، امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے، وہ احادیث نقل کی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں آپ دیکھیے، علی متقی ہندی نے کنز الامال میں ان احادیث کو بیان کیا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ان احادیث کو بیان کیا، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں ان حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری خلافت بنو امیہ پر حرام ہے۔ سوال، یہ بنو امیہ کس طرح سے ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ بھی 50 سال بعد نہیں، 40 سال بعد نہیں، 30 سال بعد نہیں، 3 سال 4 مہینے کے بعد۔ اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ صرف یہ ظلم نہیں ہوا، ختمی مرتبت اور آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر جو ظلم ڈھائے گئے، ان میں سے سر فہرست رحلت رسول کے فوراً بعد نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی۔ امام شمس الدین ذہبی صاحب تاریخ اسلام، صاحب سیر و اعلام نبلاء، ان کی تیسری بڑی کتاب تذکرۃ الحفاظ، اس کی 2ری جلد میں انہوں نے تحریر کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی 3ری جلد میں تحریر کیا، اور بڑی بڑی شخصیات نے، امام حاکم نیشاپوری جنہیں برادران اہل تسنن کے ہاں امام المحدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے کئی مرتبہ ان احادیث اور ان مسائل اور ان واقعات کو بیان کیا۔ رحلت رسول کے چند دن گزرنے کے بعد نقل حدیث پر پابندی لگ گئی کہ کوئی رسول کی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور عذر یہ تراشا گیا کیونکہ قرآن ابھی جمع ہوا ہے تو خوف التباس ہے، مبادا حدیث قرآن کا حصہ بن جائے، حدیث قرآن میں شامل ہو جائے اور عام مسلمان فرق نہ کر سکیں کہ حدیث رسول کون سا کلام ہے اور قرآن کون سا کلام ہے، جبکہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں صحابہ کرام حافظان قرآن موجود ہیں۔ مان لیں اگر قرآن کی ابھی تک باقاعدہ طور پر تدوین نہیں ہوئی، باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا، تحریر نہیں کیا گیا، بالفرض یہ بات مان لی جائے، پھر بھی ہزاروں صحابہ کرام ان کے سینوں میں قرآن مجید حفظ ہے، محفوظ ہے، یاد ہے۔ پھر یہ عذر تراشی کے خوف التباس تھا کہ مبادا قرآن اور حدیث مخلوط ہو جائیں، کاتی پاتی ہو جائیں، پتہ نہ چلے کلام خدا کون سا ہے، کلام رسول کون سا ہے۔ اس لیے اپنی حکومت کے آغاز میں حزب حاکم نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا، نقل حدیث پر پابندی عائد کر دی، اور
सिर्फ इतनी तखसीस जारी की और इतना इस्तिस्ना जारी किया कि सिर्फ वो अहादीस जिनका ताल्लुक अमाल से है, अफ़आल से है, हलाल और हराम से है, लोगों के रोजमर्रा के उमूर, उन्हें बयान किया जा सकता। और अल्लामा बैहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में और बाकी मुहद्दिसीन ने यह हदीस बयान की है। यह खत्मी मर्तबत की पेशनगोइयों में से है। ग़ज़वा खैबर की फतह के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अनकरीब मेरी अहादीस को बयान करने से यह कह के रोका जाएगा। यहां तक आका ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में जो हैसियत खुद कलाम कुरान की है, वही हैसियत मेरे कलाम की है। तहारत से लेकर दियात तक ये 56 किताबें फिक़ी, जिनमें लाखों अहकाम बयान हुए, लाखों हलाल और हराम बयान हुए, लाखों मसाइल बयान हुए। कुरान की 6236 आयतों में अगर आप तकरार को शामिल कर लें तब भी आयातुल अहकाम की ज्यादा से ज्यादा तादाद 500 है। अगर आप कुरान तक मुनहसिर हो जाएं तो फिर दीन के इस 99% हिस्से से हाथ उठा लें। कुरान तो जवामिउल कलिम है, कुरान तो उसूल बयान कर रहा है। सुन्नत नबवी, सीरत नबवी, हदीस नबवी, ये रूह इस्लाम है। अगर अहादीस खत्मी मर्तबत को इस्लाम के पैकर से निकाल दिया जाए, इसका मतलब इस्लाम बेरूह हो गया है। पैकर इस्लाम से, जसद इस्लाम से रूह को खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन ये हुआ, यहां तक कि फिर इक्तिदार मुंतकिल हुआ लेकिन हुक्म बाकी रहा। कर्जा बिन काब रिवायत करते हैं कि जब मैं इराक का मुझे गवर्नर बनाया हिज़्ब हाकिम ने, खलीफे थानी ने, तो मुझे सिरार के मकाम तक इसे इब्न अबी अल-हदीद मुअतज़िली ने शरह नाजुल बलाग़ा की 6ठी जिल्द में, दीगर मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने लिखा है। कर्जा बिन काब अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह, वो रिवायत करते हैं कि मुझे हाकिम वक्त ने, खलीफे वक्त ने बदरका करने के लिए मेरे साथ चलते हुए मदीना की जो आखिरी हुदूद है सिरार के मकाम तक आए, जबकि मुझे इराक का गवर्नर मुअय्यन किया। और जब मुझसे रुखसत होने लगे तो मुझसे कहा, कर्जा जानते हो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए, मैं यहां तक तुम्हारे साथ चल के क्यों आया? कहा अलविदा कहने के लिए, खुदा हाफिज़ी कहने के लिए? कहा ना, इस मकसद के लिए नहीं आया। इस मकसद के लिए आया कि इराक के मुसलमान अभी अभी इस्लाम से आशना हुए हैं, नौ मुस्लिम हैं, अभी अभी इराक फतह हुआ है। उनके सामने हरगिज 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 खत्मी मर्तबत की किसी हदीस को नकल न करना, कुरान पढ़ना। मैं चाहता हूं कि इराक के मुसलमान कुरान को इस तरह से तिलावत किया करें जिस तरह से शहद की मक्खियों के छत्ते से भिनभिनाहट की आवाज आती। अगर तुमने वहां पर जाकर हदीस रसूल को बयान किया, मबादा इराक के नौ मुस्लिम अफराद कुरान और हदीस को बहम मखलूत कर दें और आपस में काती पाती कर दें, और कुरान और हदीस आपस में इस तरह से मखलूत हो जाए कि फिर फर्क करना मुश्किल हो जाए कि इनमें से कुरान कौन सा और हदीस रसूल कौन सी। इसलिए तुम हदीस बयान न करना। यहां तक कि कंजुल उम्माल में अली मुत्तकी हिंदी, ये सियाह सित्ता और हदीस की तमाम किताबों का निचोड़ है। कंजुल उम्माल ये किताब इन सारी अहदीस का मजमुआ, और बड़ी उम्दा तरतीब से अली मुत्तकी हिंदी ने इसे मुरत्तब किया, तहरीर किया, यहां अहदीस को जमा किया मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और फिर इसी मौजू पर तहरीर करते हुए उन्होंने लिखा कि 5 बड़ी बरजस्ता शख्सियात को दूसरी हुकूमत के जमाने में उनके ट्रेवल पर, उनके सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई कि ये अफराद मदीने से बाहर नहीं जा सकते, और इनमें से जो बाहर थे उन्हें भी वापस मदीने बुला लिया गया। एक अबू दरदा अय्यूब अंसारी, अबू दरदा अंसारी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू जर
وہ شخصیات کے جنہوں شدت سے کہا گیا کہ آپ مدینے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، یہ تو مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے. اور اگر تم پیغمبر کی کوئی حدیث بیان کرو گے تو پہلے مجھ سے اجازت لوگے اور مجھ سے تصدیق لوگے کہ یہ حدیث رسول کی ہے یا رسول کی نہیں ہے. مبادہ ایسی حدیث کہ جس کے بیان کرنے سے مسلمانوں میں پریشانی پیدا ہو جائے. اور اہل مدینہ کے باہر تو تم کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اہل مدینہ میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ ختمی مرتبت کے کلام کو تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ حضرت کا کلام ہے یا نہیں، لیکن باہر والے نہیں رکھتے. اس لیے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مدینے سے باہر قدم رکھ سکو. اور جب تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور اس شرط پر ان کو حکومت سونپی گئی تھی، عبد الرحمن بن عوف مکی نے یہ عہد لیا، قرآن، سنت اور سیرت شیخین، جسے مولا متقیان نے رد کر دیا تھا. پہلے عبد الرحمن بن عوف مکی نے جب 3 ایک طرف ہو گئے 3 دوسری طرف، تو مولا متقیان سے پوچھا بتائیں وعدہ کرتے ہیں آپ کہ قرآن اور سنت اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا جہاں تک قرآن اور سنت رسول کی بات ہے تو قرآن اور سنت رسول علی کی جان ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہے تو وہ بات علی ابن ابی طالب کو قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو دوسرے فرد موجود تھے انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو کافی حد تک نبھایا بہت ساری چیزوں میں. ان میں سے یہ ایک حکم تھا جس کے تسلسل کو برقرار رکھا گیا اسی شدت کے ساتھ اور اسی آب و تاب کے ساتھ. لیکن بات جہاں تک نہ رکی، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی جو احادیث تھیں بڑی بڑی شخصیات اور جلیل القدر صحابہ کرام کے پاس مکتوب صورت میں چمڑوں پر جو لکھی ہوئی گئی تھی، ہڈیوں پر لکھی گئی تھی، انہیں جمع کر کے جلا دیا گیا. احادیث رسول کا ایک بڑا ذخیرہ 98 ہجری تک یہ قدغن برقرار رہا، 99 ہجری کے اوائل تک. اور جب 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت شروع ہوئی، پہلی مرتبہ اس اموی حکمران نے نقل حدیث پر پابندی کو ختم کیا اور محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کو مامور کیا کہ پھر سے احادیث رسول کی جمعآوری کا آغاز کیا جائے. یہاں سے پھر سلسلہ جمع حدیث شروع ہوا، پھر بعد میں کتابیں لکھی گئیں، مرتب ہوتی چلی گئیں. اس سے پہلے تک احادیث رسول اصحاب اور تابعین کے سینوں میں دب کر رہ گئی اور محفوظ اور سینہ بسینہ چلی. یہ ایک کام. اور دوسرا بڑا کام جو اس سے بڑا ظلم تھا، جس کا اثر اور نتیجہ مسلمان قیامت تک بھگتتے رہیں گے. اور آج بھی کبھی ہندوستان سے، کبھی انگلستان سے، کبھی سویڈن سے، کبھی دوسرے ملک سے ختمی مرتبت کی شخصیت کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، متحرک خاکے بنائے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. ان کا منشا یہ دوسرا کام تھا جو انجام دیا گیا. نقل حدیث پر پابندی کے بعد جو دوسرا بڑا ظلم ہوا امت مسلمہ پر اور اسلام پر، وہ جعل حدیث اور حدیث سازی کا کام شروع ہوا. اور یہ کام ایسے افراد کو مامور کیا گیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. کہب الاحبار جو یہودی تھا، اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی جو دن میں بیٹھ کر ایک دن میں 100 سے زیادہ احادیث گھڑتا تھا. بڑے امام احمد ابن حنبل، میں یہ بات کر چکا ہوں، 4 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل. آپ جا کے ان کی کتابوں میں پڑھے، ان کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، 2 لاکھ وہ احادیث جو پیغمبر کے ساتھ منسوب کی گئی لیکن وہ پیغمبر کا کلام نہیں تھا. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ 2 لاکھ احادیث یاد کی جو پیغمبر سے منسوب کی گئی تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ خبردار یہ کلام مصطفیٰ نہیں ہے. ان باتوں کو ختمی مرتبت کے ساتھ کس نے منسوب کیا؟ بنو امیہ نے، جس کا محور و مرکز شام تھا. اور شام سے کردار رسول کو مسخ کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو بہت خطرناک تھا، کیونکہ ایک طرف خود بنو امیہ اور اس کے حکمرانوں کا کردار تھا،
दूसरी तरफ खुद खत्मी मर्तबत का किरदार था। इनकी मजबूरी यह थी कि अपने किरदार को बुलंद नहीं कर सकते थे, और दूसरी तरफ अब इस्लामी दुनिया में ये खुद को खत्मी मर्तबत का जानशीन और खलीफा कहलवाते थे। अब खलीफा और मुस्तखलफ अनहो में जिहत मुश्तरक और किरदार मुश्तरक मतलूब है, और वो 180 दर्जे जाविये का फर्क है, बोदुल मशरिकैन है। अगर खत्मी मर्तबत की सीरत लोगों तक पहुंचे, उनका अमल, उनका किरदार, उनकी शख्सियत, उनका मकाम, और खत्मी मर्तबत की मसनद पर बैठे हुए इन अफराद को अगर देखा जाए, कहरी तौर पर लोगों के जहनों में यह सवाल उठने थे कि मोहम्मद मुस्तफा जो इस किरदार और इस शख्सियत के मालिक हैं, उनकी मसनद पर ऐसे अफराद आ रहे हैं। इस फर्क को मिटाने के लिए शब रोज हजारों जाली और मनगढ़ंत अहादीस को खत्मी मर्तबत से मंसूब किया गया। अगर मैं नमूने अर्ज करूं, आप सुन नहीं पाएंगे, तहम्मुल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सियाह सित्ता से या बड़ी बड़ी जो किताबें हदीस के मजमूए हैं, इशारे करूं आपके लिए सुनना, तहम्मुल करना हो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जुबान से वो कलिमात अदा करूं जिन्हें हदीस रसूल कह के खत्मी मर्तबत से मंसूब किया गया, और आज तक मुसलमान मुआशरा इसकी पादाश में जवाब नहीं दे पा रहा। जो हिंदुस्तान से हमसाया मुल्क से किताब छपी थी चंद साल पहले, जिसके लिखने वाले को गाजी अलमदीन शहीद ने कत्ल किया था अदालत में, उसने अदालत में खड़े होकर क्या कहा था? जज से यही कहा था कि जो मैंने लिखा है ये वो सारी अहदीस हैं जो मुसलमानों की किताबों में मौजूद हैं। अगर इनमें से एक भी बात मेरी तरफ से हो तो मुझे यहीं पर फांसी दी जाए, मुझे कोई उज़्र नहीं है। ऐसी ही बात सलमान रुश्दी ने की। ये खतरनाक काम कब हुआ? अहद बनु उमैया 40 हिजरी से लेकर 99 हिजरी तक तसलसल से यह काम अंजाम पाया। एक तरफ शख्सियत रसूल को मजरूह किया गया, दूसरी तरफ शख्सियत अमीरुल मोमिनीन की इस दर्जा किरदार खुशी की गई। खाकम बदहन अगर 3 बर्रे आज़मों की किसी करिए या शहर के किसी खतीब ने जुमे के खुतबे में अली से इजहार बरात ना किया और हजरत के ऊपर लानतान और गालियां न दी जाए, उसे ओहदे से हटा दिया जाए, इस हद तक किरदार खुशी। सहाबी और रसूलुल्लाह, वो सहाबी जनाब होजर बिन अदी जिनसे मुताल्लिक हसन बसरी कहते हैं कि अमीर शाम की हलाकत के लिए 3 जराइम में से एक जुर्म काफी है। जो होजर बिन अदी जैसे अजीमुल मर्तबत सहाबी और रसूल को अपने 6 साथियों के साथ शहीद किया। किस जुर्म में? सिर्फ इस जुर्म में इब्ने जियाद बिन उबई ने 40 अफराद से गवाही दिलवाई और यह खत भेजा शाम कि होजर बिन अदी का जुर्म यह है कि अली इब्ने अबी तालिब से इजहार बरात नहीं करते, अली को गालियां नहीं देते, अली को बुरा नहीं समझते। इस जुर्म में शहीद किया गया इन्हें अपने बेटे के साथ, बाकी 6 साथियों के साथ। और जिन 40 अफराद ने इनके ऊपर दस्तखत किए, वक्त नहीं है, मैं शायद कल या परसों उनमें से कुछ नाम लूं ताकि वाक़े करबला के फिर वो अहम पहलू उनसे और करीब हो जाएं। 12 अफराद जिन्हें उमर इब्ने साद ने रोज़े आशूर 36,000 के लश्कर का सिपह सालार और अलमबरदार बनाया, और किसी को 4,000 का दस्ता दिया, किसी को 2,000 का दस्ता दिया। इन 12 में से 9 अफराद वो थे इन 40 में से जिन्होंने अपने नाम तहरीर करके नीचे दस्तखत लिखे थे। अबू मूसा अशरी जैसे अफराद इसमें शामिल थे। शबस रबई, अमर बिन हज्जाज वो फर्द कि जो बंदिश आप पर मामूर था। आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ। उमर इब्ने साद ने अपने जिस जर्नैल को पानी की बंदिश पर मुअय्यन किया, इसका नाम अमर इब्ने हज्जाज था। कौन अमर इब्ने हज्जाज? ये खुद रसूलुल्लाह का सहाबी था।
500 के दस्ते के साथ ड्यूटी दे रहा था, बाद में इस तादाद को दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बढ़ा दिया गया। और जब अबुल फजल अब्बास पानी लेने के लिए गए, 8,500 अफराद का पहरा था शत्ते फुरात पर। ये किरदार, ये अली की मजलूमियत है। अब समझें हम करबला से करीब तर हो गए। ये अली की मजलूमियत है। अली फरमाते हैं अनज़लनी अद-दहर हत्ता युकालो अली व मुआविया, कि जमाने ने मुझे इतना गिरा दिया कि आज ये कहा जा रहा है कि अली और मुआविया, भला कहां अली और कहां मुआविया। आखिर क्या हुआ? वो रसूल जिसने रेशम को हराम करार दिया, वो रसूल जिसने सोने और चांदी को मर्द पर हराम करार दिया, वो रसूल इस्लाम की जिन्होंने दरिंदों की खाल का पहनना और इस्तेमाल मुसलमानों पर हराम करार दिया, शराब को हराम करार दिया, ये सारी चीजें खत्मी मर्तबत से मंसूब उनके नाम पर हुकूमत हासिल करने वाले अफराद। अजीब किरदार है, अजीब किरदार है। इब्ने हजर अस्कलानी ने जो बयान किया, हबीब उस सियर में मैंने अजीब वाकया देखा है। जो 6 गवर्नर कूफा के लिए मुअय्यन किए गए इन 20 सालों में, 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 6 गवर्नर। वक्त तेजी से गुजर रहा है, मैं खुलासा करूं, पिछली बात से ये बात मुत्तसिल करूं ताकि हम नतीजा भी ले सके। अब आप साथ दीजिए ताकि बच्चों तक, जवानों तक वो बात पहुंच जाए। पहली बात, आप मेरा साथ दें और बताएं ताकि मुझे भी तसल्ली और तशफ़ी और इत्मीनान हो जाए। कल मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था, लेकिन अब सारी गुफ्तगू का खुलासा और निचोड़ और नतीजे तक हम पहुंच सके। मरवान बिन हकम जो कई सालों से मदीने का गवर्नर था, अमीर शाम ने क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि ये इमाम हुसैन के साथ इंतहाई ज्यादा कीना और दुश्मनी रखता है और इस दुश्मनी पर जब्त नहीं कर पाएगा। और जब इमाम हुसैन मदीने से निकलना चाहेंगे, ये सद्देराह बनेगा, रुकावट बनेगा और मेरा काम खराब हो जाएगा। जो मैंने नक्शा मुरत्तब किया, तरतीब दिया, वो सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए जो कई सालों से गवर्नर चला आ रहा था, उसे ओहदे से हटा दिया और अपने करीबी अजीज को, अपने भाई को गवर्नर बनाया। वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान, इसे गवर्नर बनाया। बस सादा लो मुअर्रिखीन ने तहरीर किया कि बड़ा नरमखू था, बहुत मुतहम्मिल मिजाज था, इसने इमाम हुसैन के साथ अच्छा रवैया दिखाया और कोई तारुस नहीं किया, आपको जाने दिया ना। बात ये नहीं है, बात ये थी कि उसे मरकज की तरफ से ये मामूरियत मिली थी कि कुछ भी हो तुमने हुसैन के साथ नहीं उलझना। जब अमीर शाम हज के बाद मदीना आया दूसरी मर्तबा 56 हिजरी में, 1000 नंगी तलवारें मौजूद हैं। इसके सिपाही जो शाम से इसके साथ मुहाफिज दस्ता आया था, सब खड़े हैं, अमीर शाम बैठा है और ये 4 अफराद भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हुसैन इब्ने अली और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। यहां तक कि जब यजीद से मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू की, अमीर शाम ने, इमाम हुसैन उठ के खड़े हुए, कहा ए अमीर शाम, तू आज यजीद से मुतल्लिक इस तरह से गुफ्तगू कर रहा है और ऐसे उसका तारुफ पेश कर रहा है और ऐसे उसकी फजीलतें बयान कर रहा है जैसे अहले मदीना यजीद को सिरे से जानते नहीं है और अभी अभी तुम आशना करवा रहे हो। भला क्या यजीद का किरदार और उसका अमल किसी से ढका छुपा है और तुम्हारा यजीद जैसा बेटा किसी तारुफ का मोहताज है? ऐ अमीर शाम, तू जितने जराइम का इर्तिकाब कर चुका है, अगर अभी तुम्हारी मौत हो जाए तब भी तू खुदा की बारगाह में उनका जवाब नहीं दे पाएगा। और ऐ अमीर शाम, अब तुम्हारी मौत और तुम्हारे दरमियान बहुत मुख्तसर फासला बचा है। अपने पिछले जराइम में मजीद जराइम का इजाफा ना करो।
اور اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو جاؤ. یہ کہا امام نکل گئے. امام اٹھے, عبداللہ بن زبیر بھی پیچھے اٹھا, عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ 4 شخصیتوں کے بیٹے, 2 خلفاء کے بیٹوں کو امیر شام نے قتل کروایا. ایک خلیفہ اول کے فرزند کو عبد الرحمن بن ابی بکر پہلے 1 لاکھ درہم بھیجے, یہ قبول کریں. جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نے جواب میں کہا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچوں گا. وہ 1 لاکھ درہم واپس کر دیے. دوسرے خلیفہ سوم کے فرزند جناب سعید بن عثمان بن عفان کو, جو خراسان کے گورنر تھے, جب انہوں نے تھوڑی مقاومت دکھائی تو سعید کو بھی راستے سے ہٹا دیا. میں نے عرض کیا کیسے ہٹایا. دوسرے خلیفہ کے فرزند کو پہلے اس نے انکار کیا, لیکن پھر 1 لاکھ درہم لے کر تمام مورخین نے لکھا وہ خاموش ہو گئے. صرف امام حسین بچے. اور جب آپ رخصت ہو گئے تو پڑھیں تواریخ میں دوسرا جملہ جو کہا امیر شام نے, کہا کہ اپنے ساتھیوں کو پہلے سے اس نے سمجھایا ہوا تھا. وہ بولے, کہا امیر شام آپ نے ہمیں اجازت کیوں نہیں دی کہ ہم ان 4 کے سر قلم کر دیں. کہ میں کیسے اجازت دیتا جبکہ یہ 4 میرے بیٹے یزید کی بیعت کر چکے ہیں. جیسے انہیں بتایا گیا پہلے سے ان کو آمادہ کیا گیا کہ انہوں نے تو مخفی بیعت کی ہے, ہم چاہتے کہ علنی طور پر بیعت کریں, اور اگر علنی طور پر بیعت نہیں کرتے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم 4 کے سر کاٹ دیں. کہ نہیں, یہ بڑے بزرگوار ہے اور ان قریب علنی طور پر بھی بیعت کر لیں گے. ٹھیک طریقہ کار تھا. آپ کربلا کے واقعے کو معمولی واقعہ نہ سمجھیے. اگر سادگی سے مطالعہ کریں گے, حسین اور یزید پر رکے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک تاریخ کے اندر موجود ان واقعات کے تسلسل کو آپس میں بالترتیب اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کہ آپ نتیجے تک پہنچ سکیں, اب کبھی بھی نتیجہ, وہ نتیجہ جو حقیقی نتیجہ ہے, اسے حاصل نہیں کر سکتے. یہاں تک یہ 6 گورنر جو کوفہ کے تھے, جنہوں نے برجستہ ترین رشید حجری جیسی شخصیت کو قتل کیا, کمیل ابن زیاد نخعی, وہ جس شخصیت کی سے منصوب آپ دعا پڑھتے ہیں, دعائے کمیل, انہیں شہید کیا. حجر بن عدی کو شہید کیا, عمر بن حمق کو شہید کیا. اتنی برجستہ ترین شخصیتوں کو, میثم تمار کو شہید کیا, اور ہزاروں کی تعداد میں کوشش کی گئی کہ کوفے کو تشیع سے خالی کر لیا جائے. اور کس کردار کے حامل افراد کو حکومت دی گئی میں بیان نہیں کر سکتا, آپ تاریخ پڑھ لیجئے. ان 6 میں سے ایک فرد وہ ہے عبد الرحمن بن ام حکم, جو امیر شام کا بھانجا ہے. جن 11 افراد پر امام صادق ہر نماز کے بعد نام لے کے لعنت کرتے تھے, ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ام حکم ہے. اگر میں صرف اس کے مظالم کو بیان کروں کہ جو اس نے اپنے عہد اقتدار میں کوفہ میں انجام دیا, شاید ایک گفتگو درکار ہو, کم سے کم ایک گفتگو درکار ہو. اب سمجھیں, مدینہ میں مروان بن حکم کو عہدے سے ہٹایا اور اسے نئی ماموریت سونپ دی. کہا کہ تم نے حسین ابن علی پر مسلسل نگاہ رکھنی ہے. دارالامارہ کی ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری میرا بھائی ولید بن عتبہ انجام دے گا. تم نے صرف اور صرف حسین پر نگاہ رکھنی ہے کہ اہل عراق میں سے کون کون آتا ہے حسین سے ملاقات کرنے کے لیے. اور مروان بن حکم کا وظیفہ جاسوسی, جو افراد مختلف خطوں سے, یمن سے بالخصوص عراق سے امام حسین سے ملنے آتے, ان کی فہرست مرتب کی جاتی تھی. ادھر جو ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ فہرست کوفہ روانہ کی جاتی, اور جب وہ مل کے جاتا تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کی شہادت ہو جاتی. اب ولید بن عتبہ نے بغیر تعرض کے امام کو روانہ کر دیا. مکہ کے گورنر نے بغیر تعرض کے امام کو جانے دیا. نعمان بن بشیر نے خاموشی اختیار کی کہ اگر تقیہ کی وجہ سے کوئی مومن بچ گیا ہو تو وہ سر اٹھائے. اور جب سب سامنے آ گئے
कौन कौन मुस्लिम इब्न अकील के साथ है, कौन कौन आपको जाके दिरहम और दीनार दे रहा है, कौन आपके पास तलवारें जमा करवा रहे हैं, कौन पेश है। तो फिर उन अफराद की लिस्टें मुरतब की गई और अब उबैदुल्लाह इब्न जियाद को हुक्मरान बनाया गया, ताकि जो अफराद सामने आए या कत्ल किए जाएं या असीर कर दिए जाएं या शहर बदर कर दिए जाएं। और इन हालात में जब खुद यजीद इब्न मुआविया परेशान हुआ, जिस दिन इमाम हुसैन ने 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ा, इसकी परेशानी बढ़ी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। खबर एक एक लम्हे की खबर पहुंच रही थी। जैसे ही से पता चला कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ चल पड़े, इसको सारी बातों का अंदाजा नहीं था। अमीर शाम ने इस तरह से कि कुछ बातें इसको बताई थी, कुछ अपने करीबियों के जिम्मे लगा रखी थी। और जैसे जैसे इमाम हुसैन मक्का से बाहर चल रहे थे, इसकी परेशानी इतनी बढ़ी कि इसने खाना पीना छोड़ दिया। यहां तक कि इसके बाप का ईसाई मुशीर सरजून वो इसके पास आया, क्या तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है, शब रोज क्यों अकेले बैठ के सोचते रहते हो। क्या हुसैन कूफा की तरफ बढ़ रहे हैं, मबादा अगर हुसैन ने कूफा पर कब्जा कर लिया और अहले कूफा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ जंग की तो मैं क्या करूंगा, किस तरह से हुसैन का सामना करूंगा। उस वक्त सरजून ने, इसके बाप के ईसाई मुशीर ने, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, इससे पूछा बताओ आज अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता और वो तुमसे इस मुश्किल में कोई हल बयान करता तो तुम क्या करते। मैं यकीनन अमल करता। उस वक्त इस सरजून ने एक तहरीर निकाली, कहा ये तुम्हारे लिए। क्या तहरीर थी कि जब ऐसे हालात हो जाएं और हुसैन की कूफा में लोग हुसैन या हुसैन की नुमाइंदगी की बैत करें तो तुम कूफा की हुकूमत उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सुपुर्द कर देना। और दूसरा खत उबैदुल्लाह इब्न जियाद के लिए था कि तुमने क्या क्या करना है, क्या क्या अंजाम देना है। बस मेरे अजीजों, मैंने चंद पहलू और अर्ज जो शुरू किए थे वो रह गए, मुझे तासुफ हो रहा है, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं सिमत ये बात जरूरी थी जो बात रह गई। अब मैं कोशिश करूंगा कि कल और परसों की गुफ्तगू में मैं खुद बराह रास्त जो यजीद का किरदार है करबला में और आशूरा में, इन 4 महीनों में आशूर से पहले पहले उसने क्या क्या काम किए, शाम से कितने अफराद को भेजा और कूफा से किन किन जर्नैलों को मुंतखब किया और करबला में किसने क्या क्या किरदार अदा किया, मैं अर्ज करूंगा, कल अर्ज करूंगा। शर्मिंदा हूं, वक्त खत्म हो रहा है।